لیکن وہ میرے ساتھ ہی کھڑی ہیں. اپنی ساتھی, اپنی کامریڈ عالیہ امیر علی کو. عالیہ امیر علی کا تعلق عوامی ورکرز پارٹی سے ہے, اور جو نہیں جانتے وہ ابھی تھوڑی دیر میں جان جائیں گے. عالیہ امیر علی. شکریہ طوبہ. میں سب سے پہلے عورت آزادی مارچ کے آرگنائزرز کو بھرپور مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اور اس پورے ملک کے اندر یہ نہ بھولیں کہ یہ مارچ صرف اسلام آباد میں نہیں ہو رہا. یہ مارچ اس ملک کے کئی شہروں اور دیہاتوں میں بھی ہو رہا ہے. یہ کراچی میں, یہ سندھ کے, اس پورے ملک کی چپے چپے کے اندر اب یہ تحریک پھیل چکی ہے. اور یہ آپ کی, یہ اس تحریک کی اور ان تنظیموں کی اور ان منتظمین کی ہمت ہے کہ آپ نے وہ قدم لیا, اس تمام تر جبر اور خوف کو توڑا, اور آپ نے چونکہ فیصلہ کیا کہ ہم اس جبر کے نیچے نہیں جھکیں گے, تو آج یہ جمع غفیر آپ کے گرد جمع ہوا. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وہی ظلم ہے, یہ وہی جبر ہے جس سے اس سماج کی 99% عورت روز برداشت کرتی ہے, اور روز وہ یہ ہمت کرتی ہے کہ وہ پھر بھی ایک انسان ہونے کا دعویٰ کرے گی, کہ وہ انسان بن کے اس سماج کے اندر رہے گی. میں یہاں پر تمام ان ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں جو کہ اس عورت مارچ میں شریک ہو کر آپ نے اپنے آپ کو ایک فیمنسٹ ثابت کیا ہے. چاہے آپ مرد ہوں یا آپ عورت ہوں, بات مرد ہونے یا عورت ہونے کی نہیں ہے, بات حق اور سچ کی بات کرنے کی ہے, بات پترشاہی کے نظام کے خلاف لڑنے کی ہے, بات ہم ساروں کی اکٹھا ہو کے ان تمام کے تمام جو ظلم کے نظام ہیں ان کے خلاف اپنی جدوجہد کو مضبوط کرنے کی ہے. دوستوں, یہ بات اکثر فیمنسٹ کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ تو صرف انفرادی آزادیوں کی بات کرتی ہیں, آپ تو صرف میرا جسم میری مرضی میں لگائی رکھتی ہیں. یہاں پر جو عورت آزادی مارچ کے اس سال کے مطالبات ہیں, اگر آپ ان کو کھول کے دیکھیں, اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر سے مہنگائی مٹانا چاہتے ہیں, ہم بے روزگاری مٹانا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہر شخص کے لیے مفت صحت اور علاج اور تعلیم میسر ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے سماج میں رہیں جہاں پر کہیں پر بھی مار پیٹ اور جبری گمشدگیاں نہ ہو. ہم ایک ایسے سماج میں رہنا چاہتے ہیں جہاں پر وہ تمام حالات جو کہ ایک مرد کو حیوان بناتے ہیں, ان حالات کا خاتمہ ہو. ہم نہیں سمجھتے کہ مرد ہمارا دشمن ہے, ہم نہیں سمجھتے کہ مرد کوئی انفرادی طور پہ اندر سے کوئی حیوان ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرد کو ایک انسان سے ہٹا کر ایک حیوان کو بنانے میں آپ کا قصور ہے, یہ آپ کی سرمایہ داری ہے, یہ آپ کا کیا دھرا ہے, یہ آپ کی جنگ ہے, یہ آپ کی توپیں ہیں, یہ آپ کے بم ہیں, یہ آپ کے فیصلے ہیں, جن کے نتیجے میں آپ نے نہ صرف اس ملک کی عورتوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی, کبھی اس نام پہ کہ جی آپ تو امیر عورتیں ہیں, آپ کیسے بات کر سکتی ہیں غریبوں کی, کہیں پہ تو اس کی کہ آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, آپ کیا بلوچستان کے بارے میں بات کریں گے, کہیں پہ اس نام پہ کہ آپ تو سارے امیر ہیں, ان غریبوں کی آپ کیسے بات کر سکتے ہیں. میرے دوستوں, یہ صرف وہ حربے ہیں جو کہ عورت کو عورت سے تقسیم کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں, جو کہ مرد کو عورت سے تقسیم کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں. کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہمیں فخر ہے کہ اس جلسے کے اندر وہ خواتین جو کہ شکر ہے کہ بھوک اور ننگ کا شکار نہیں ہے, اچھے کھاتے پیتے گھرانے والی عورت بھی یہاں پر ہے, اور محنت کش کے طبقے کی دہائیوں سے جدوجہد کرنے والی وہ عورت بھی یہاں پر ہے. سندھ کی عورت, بلوچ عورت, پشتون عورت, گلگت کی عورت, یہ تمام خواتین عورت آزادی مارچ کے پلیٹ فارم سے اپنی یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری انفرادی
इत्यादि जाति जंगें नहीं हैं। हम समझते हैं कि उस वक्त तक हमारी जंग जारी रहेगी जब तक कि ये सरमाया और पेशेशाही रहेंगे। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि ये अल्फाज हमने सीख लिए, इसलिए क्योंकि हमें मालूम है कि एक ऐसा समाज जिसमें भूख होगी, जिसमें नंग होगा, जिसमें बीमारी होगी, जिसमें जुल्म होगा, उस समाज के अंदर ना मर्द इंसान बन सकता है, ना औरत इंसान बन सकती है। और हमें ये मालूम है कि वो शख्स जो कि तशद्दुद सहता है, वही शख्स आगे जाके तशद्दुद करता है। ये हकीकत औरत के लिए भी सही है और मर्द के लिए भी सही है। वो मर्द जो कि इस समाज के अंदर एड़ी रगड़ रगड़ के अपने खानदान को पालने की कोशिश करता है, जो कि एक इज्जतदार जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है, उनका इलाज करने की कोशिश करता है, लेकिन रोज जलील होता है, नस्ल दर नस्ल नाकाम रहता है। वो मर्द क्या करेगा? वो कहीं ना कहीं अपना जुल्म का इजहार करेगा। वो औरत जो कि अपने माँ से, अपने बाप से, अपने समाज से रोज मार खाती है, तशद्दुद का शिकार होती है, वो भी इंसान नहीं रहती। ये जो बेगमात अपने बंगलों में छोटी छोटी बच्चियों से काम कराते हैं और सिर्फ जैसे वाकयात, ये बेगमात हमारी साथी नहीं है। जो किसी और के ऊपर जुल्म करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो हमारी सफों में से नहीं। इसी के साथ मैं आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि ये जो हमने एक बहुत ही जानदार, जबरदस्त, खूबसूरत तहरीक शुरू की है, रिवायत शुरू की है, इसको ना सिर्फ सालाना बुनियादों पर जारी रखें, बल्कि इस सारी मेहनत को, इस एनर्जी को, इस तवानाई को साल भर जारी रखें, तंजीमें बनाएं, ऑर्गेनाइज हो, एक दूसरे से मिलें, जुड़त बनाएं, इस शहर के चप्पे चप्पे और कोने कोने से वाकिफ होने की कोशिश करें, ताकि अगले साल भी यही होगा मेरी बहनों और भाइयों। अगले साल भी यही कुव्वतें जो कि हमारी जुड़त से, हमारी बात से, हमारी आवाज से, हमारे वजूद से खौफजदा हैं। आपका क्या ख्याल है कि जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारा वजूद फैलेगा, तो इनको तकलीफ ज्यादा होगी या कम? ज्यादा। तो इसीलिए हम आज ये ऐलान करते हैं, दावा करते हैं, एक दूसरे से वादा करेंगे जिन इलाकों से हम वाकिफ नहीं, हम उन कोठों में जाएंगे, उन स्कूलों में जाएंगे, उन कॉलेजेस में जाएंगे, उन कैंपसेस में जाएंगे, उन तमाम जगहों पर जाएंगे जहां पर औरत मौजूद है, उससे बात करेंगे, अपनी जुड़त कायम करेंगे और अगले साल इससे भी ज्यादा भरपूर अंदाज में, इससे भी ज्यादा जबर का मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया साथियों। जैसा कि मैंने कहा था कि जब वो बात करेगी तो अगर नहीं जानते तो क्या आप जान गए? जागी 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 जागी, ये हक की खातिर, सच की खातिर, सच की खातिर, इंसाफ की खातिर, इंसाफ की खातिर, ये सिंध से जागी, पंजाब से जागी, गिलगित से जागी, गिलगित से जागी, ये जागी 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 जागी। इसके बाद मैं दावत देना चाहूंगी हमारी साथी फातिमा आतिफ को। उसका बहुत बड़ा उसी की वजह से आज हम सब भी किसी न किसी तरह से यहाँ मौजूद हैं, तो हम उनके उस वक्त की मेहनत को भी सुर सलाम पेश करते हैं और आप सब की एक बार फिर भरपूर तालियों में फातिमा आतिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस तरह वैफ का जिक्र किया, वैफ पिछले 40 सालों से मुजाहिमत और असली मौक़िफ़ पे खड़े रह गए। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर हर शख्स के लिए मुफ्त सेहत और इलाज और तालीम मुयस्सर हो। हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसे समाज में रहें जहाँ पर कहीं
पर भी मार पीट और जबरी गुमशुदगियां ना हो। हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां पर वो तमाम हालात जो कि एक मर्द को हैवान बनाते हैं, उन हालात का खात्मा हो। हम नहीं समझते कि मर्द हमारा दुश्मन है, हम नहीं समझते कि मर्द कोई इनफरादी तौर पे अंदर से कोई हैवान है। हम ये समझते हैं कि एक मर्द को एक इंसान से हटाकर एक हैवान को बनाने में आपका कसूर है, ये आपकी सरमायादारी है, ये आपका किया करा है, ये आपकी जंग है, ये आपकी तोपें हैं, ये आपके बम हैं, ये आपके फैसले हैं, जिनके नतीजे में आपने न सिर्फ इस मुल्क की औरतों को तकसीम करने की कोशिश की, कभी इस नाम पे कि जी आप तो अमीर औरतें हैं, आप कैसे बात कर सकती हैं गरीबों की, कहीं पे तो इसकी कि आप तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप क्या बलूचिस्तान के बारे में बात करेंगे, कहीं पे इस नाम पे कि आप तो सारे अमीर हैं, उन गरीबों की आप कैसे बात कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ वो हलवे हैं जो कि औरत को औरत से तकसीम करने के लिए कहे जाते हैं, जो कि मर्द को औरत से तकसीम करने के लिए कहे जाते हैं, क्योंकि हकीकत तो ये है कि आज हमें फख्र है कि इस जलसे के अंदर वो खवातीन जो कि शुक्र है कि भूख और नंग का शिकार नहीं है, अच्छे खाते पीते घराने वाली औरत भी यहाँ पर है, और मेहनत कश तबके की दहाइयों से जिद्दोजहद करने वाली वो औरत भी यहाँ पर है। सिंध की औरत, बलोच औरत, पश्तून औरत, गिलगित की औरत, ये तमाम खवातीन औरत आज़ादी मार्च के प्लेटफॉर्म से अपनी यकजहती का ऐलान करते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारी इंफरादी ज़ाती जंगें नहीं हैं, हम समझते हैं कि उस वक्त तक हमारी जंग जारी रहेगी जब तक कि ये सरमाया और फिरदशाही रहेंगे। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि ये अल्फाज हमने सीख लिए, इसलिए क्योंकि हमें मालूम है कि एक ऐसा समाज जिसमें भूख होगी, जिसमें नंग होगा, जिसमें बीमारी होगी, जिसमें जुल्म होगा, उस समाज के अंदर ना मर्द इंसान बन सकता है, ना औरत इंसान बन सकती है। और हमें ये मालूम है कि औरत का निकलना उसके लिए उसे कितनी मुश्किलात में डाल देता है, तो रोज बरोज क्या होता होगा। जो तमाम मौजूआत तमाम सालों साथ दबाए जाते हैं वो आवाम की नजर में तो आए। मुझे लगता है असवा ठीक कह रही है, मैं इसकी बात का इत्तेफाक करती हूँ। शहरियों को इंसाफी दिलाना रियासत की जिम्मेदारी है। हम चंद लोगों की जद्दोजहद से कौन सा इस कौम का दिल बदल जाना है। की बात कर रहे हो तुम? पिछले साल एक ASI ने गुजरावाला में एक औरत का रेप किया था, तफ्तीश के बहाने उसके घर जाके। कहाँ थी रियासत? पिछले साल औरत आजादी मार्च पे जो हमला हुआ, उस डाले पे एक 6 साल की बच्ची थी। कहाँ है वो FIR जो गुजरात पुलिस ने दर्ज करवाई? जवाब दो। रियासत वक्त जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो। रियासत वक्त जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो। रियासत वक्त जवाब दो, कचरों का हिसाब दो। रियासत वक्त जवाब दो, कचरों का हिसाब दो। रियासत वक्त जवाब दो, कचरों का हिसाब दो। काम का कुछ बना? ये कोई वक्त है तुम्हारे घर आने का? जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ, बच्चों ने घर सर पे उठाया मैं। आहिस्ता बोले, बाजी के घर कुछ मेहमान आए थे। अब जब जुल्म करेगा हाकिम के हथियारों से, ओ जुल्मी जब जुल्म करेगा जालिम के हथियारों से, ओ तोड़ेंगे हम राज तुम्हारा
बर्बाद हो गया। आज करती हो छोड़े मुझे, छोड़े। सिंफी इनकलाब तक हर औरत के जवाब, जख्म के जवाब तक, फिका और दस्तूर की किताबों में, आजादी के बाद तक आजादी का मार्च करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आजादी का मार्च करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आजादी का मार्च करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आजादी का मार्च करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फेसबुक और यूट्यूब जर्नलिस्ट वो असर पता है हमारे लिए। जैसे कि आपका एक जो स्लोगन है, चार्टर है, वो औरत आज़ादी मार्च के हवाले से है। पिछले एक साल से लेके पिछले 8 मार्च से इस 8 मार्च के दरमियान आपने औरतों के हवाले से कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसे इकदाम या कुछ ऐसे इनिशिएटिव या कोई ऐसी प्रोग्रेस की हो, कोई आपके पास इस तरह का कि कुछ ऐसे इकदाम आपने किए हो? देखिए, ये तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिछले साल के हवाले से, इस मुल्क में अगर सिंफी मसावात के हवाले से कोई बात हो रही है, कोई इक़दाम उठाए जा रहे हैं, कोई लॉबी हो रही है, कोई प्रेशर बिल्डिंग हो रही है, तो वो औरतें भी खुद कर रही हैं। और अब माशाल्लाह से नौजवान जो फेमिनिस्ट सिंफी सोच रखने वाले नौजवान भी उस तहरीक में शामिल हो रहे हैं। तो इशू तो ये है कि ये हर सतह के ऊपर ज़ाहिर है कि जहाँ जहाँ हमारी मसात है, कौमी जो हमारी औरतों की मसात की तहरीक है, अब इसमें भी नौजवान जो हमारी फेमिनिस्ट हैं, इन्होंने जाके कच्ची आबादियों के अंदर मोबलाइजेशन की है, ये वहाँ पे स्कूल चला रहे हैं। मतलब जो हुकूमत की जिम्मेदारियाँ हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान फेमिनिस्ट लड़कियाँ और लड़के हैं वो एक लीडिंग पोजीशन के अंदर जो है ये काम कर रहे हैं। और आप इसके अगर आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आप इसको देखें तो आप इवन पाकिस्तान एरियाज में भी देखेंगे कि लोग वॉलंटरी बेसिस के ऊपर, अभी NGO का ज़माना भी गुजर गया, क्योंकि अब NGOs का जो आप देखें कि काम है उसकी अफादियत जो है वो हमने देख ली। और अब जितना भी काम आगे बढ़ने का हो रहा है वो बिल्कुल वॉलंटरी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान के जो नौजवान तबका है और ख़ास तौर पर जो प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद फेमिनिस्ट सोच रखने वाले नौजवान हैं उन्हीं तरीके को आगे लेकर जा रहे हैं। और जो हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारियाँ हैं उसको उजागर करने में, उसको किसी हद तक पूरा करने में अपना किरदार अदा कर रही है। मुझे इसमें कोई हमें नहीं और आपको भी नहीं होना चाहिए। मैं भी इस पे बात रखना चाहती हूँ। बात यह है कि ये सवाल कि क्या मिला औरतों को इस तहरीक के बदले में, बात यह है कि जो औरतों को मिलना है वो तालीम है, रोजगार है, जान की हिफाजत है, जान माल की हिफाजत है, इलाज है, मसावत है, ये सारे काम रियासत के हैं। हम एक सियासी तहरीक है, हम एक मुजाहिमती तहरीक है, हमारा काम है रियासत को अकाउंटेबल बनाना। और क्या मिला हमें? हमें ये मिला कि आज पाकिस्तान में औरतों की तहरीक में आम शरीक और हज़ारों मर्द और औरतें शरीक होने लगे हैं और इस बात को उठाने लगे और पूरे मुल्क में एक उभार है। भले हमें एनओसी ना दिया जाए, लोग पिछली बार भी आए, अब भी आएंगे, पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा हुआ। ये है इस तहरीक का गेम, ये है इस तहरीक का गेम कि इसने पाकिस्तान में एक नया नैरेटिव बनाया है कि बहुत हो गया, अब औरत बहुत आगे जा चुकी है। अब आप उसको 200 साल पुराने कबायली जागीरदाराना, सरमादाराना और इस तरह के रियासती जबर के हथकंडों से दबा नहीं सकते हैं। अब औरत अपने हक के लिए निकल आई है, ये है इस तहरीक का कमाल। और ये तहरीक खुद से एक इनकलाबी तहरीक है। औरत का सड़क पे निकलना, अपने हक के लिए आवाज़ निकालना, हम समझते हैं कि ये हमारी गेम है। कौन कौन सी तंजीमें या कौन कौन सी सियासी फैक्टर्स या कौन कौन इसमें शरीक हो रहे हैं, थोड़ा सा इसको पहले तो मैं साथी की बात का जवाब देना चाहूँगी। मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ जो
ڈاکٹر فرزانہ نے اور عصمت شاہ جہاں صاحبہ نے جو بات یہاں پہ رکھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو موٹروے کا ریپ انسیڈنٹ ہوا، یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ظاہر ہے پہلے بھی ایسے لوگ اٹھے اور کھڑے ہوئے اس جبر کے خلاف، مختار امائی کے کیس میں بھی ہوا، لیکن اس دفعہ جس طرح نوجوان عورتیں نکلی باہر، تمام عورتیں بلکہ باہر نکلی، اور اس کیس میں مختار امائی کے کیس میں لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. اگر آپ کو معلوم ہو ان کے ساتھ کیا ہوا، ان لوگوں کو ایونچولی چھوڑ دیا گیا. یہ وہ کیس تھا جس میں عورتیں نکلی، وہی عورتیں جو عورت مارچ کرتی ہیں، ہم ہی نکلے تھے، ہم ہی وہ عورتیں جو پورے ملک میں نکلی تھی، اور اس کے نتیجے میں ان کو پکڑا گیا، لیجسلیشن بھی ہوئی، اور اس کے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس قانون سے مکمل اتفاق رکھتے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ہمارے انہی اقدامات کی وجہ سے حکومت کو کچھ کرنا پڑا، ان کو ذمہ داری محسوس ہوئی، حالانکہ ابھی بھی وہ کافی نہیں ہے. مطلب کرونا کے پینڈیمک میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ کتنا جبر ہوا، بچوں کے ساتھ یہاں کیا ہو رہا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ایک اجلاس قومی اسمبلی کا ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ اس وقت عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے ملک کے حالات بہت خراب ہیں. جی السلام علیکم. آپ اپنا پورا تعارف کروائے اور آج کے حوالے سے میں نورین حسن نیوز ٹی وی چینل کی اینکر ہوں. میں آج مومنٹ ایک پر اسپیشلی یہ کہنا چاہوں گی کہ عورتوں کو بھی حق ہے. اسلام میں جو ہے، اسلام جو مذہب ہے وہ عورتوں کو برابری کا حق دیتا ہے. اسلام میں بھی ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کو ہمیشہ ہی نچلے طبقے کی صورت لیا جاتا ہے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ ان کو وہ حقوق نہیں دیے جائیں گے جو کہ مردوں کو دیے جائیں گے. جیسا کہ سیلری کی پیکیج جو ہے ان میں بھی کافی ڈفرینس ہوتا ہے. پرائیویٹ اسکولس کا اگر ہم لوگ اندازہ لگائیں تو ایک فیمل ٹیچر کی جو سیلری ہوگی وہ 3 سے 4 ہزار ہوگی، حد 5 ہزار ہوگی. تو وہ عورت جو کہ اس نے گھر بھی چلانا ہے، اگر اس کا وہ سروائیو نہیں کر پا رہی ہے تو اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے کسی مجبوری کے تحت، لیکن اس کو اس کا جو عوض ہے، بدلے جو سیلری ہے وہ نہیں دی جاتی مناسب. تو اگر ہم لوگ دیکھا جائے کہ اگر عورت بھی جو ہے مرد کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے تو عورت کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ مرد. وعلیکم السلام. میرا نام رضا سعود ہے. میں پی سی ورلڈ کی ریسرچ میں ایز اے نیوز اینکر کام کر رہی ہوں. فائنل ایئر لا کی اسٹوڈنٹ ہوں. آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ خواتین کے حقوق کی آواز بلند کرنا از ناٹ سچ تھنگ. خواتین کا جو حقوق ہے وہ تو دیے ہی جا چکے ہوئے. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا وہ بھی اس کو انشور کرتا ہے. انٹرنیشنل جو پروٹوکولز پاکستان نے بھی سائن کیے ہوئے ہیں UN کے، وہ بھی اس کو انشور کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا مذہب اسلام ہے، اگر ہم اس سائڈ پہ بات کریں، وہ بھی ان کو انشور کرتا ہے. بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ایک تو آگاہی پیدا کی جائے اور دونوں جینڈرز میں ایک سپیس جو ہے وہ اپنے اندر ایک براڈ اسپیکٹرم پیدا کریں اور اس کو ان کو دیا جائے. اس کی انفورسمنٹ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام تانیہ اکرم ہے اور آج عورتوں کا دن منایا گیا تھا. میں بھی ایک عورت ہوں، میرے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے، مجھے کسی نے شامل نہیں کیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں. میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے کچھ گنڈوں نے زبردستی مجھے اغوا کر کے زبردستی میرے ساتھ 10 دن کے بعد انہوں نے زبردستی میرے ساتھ نکاح کی ہے یوسف نامی شخص کے ساتھ. 1 ماہ تک ظلم کرتے رہے. 1 ماہ کے بعد میں وہاں سے نکل آئی. اس کے بعد 4 ماہ تک ہم روتے رہے پولیس تھانے میں کہ ہمیں کوئی انصاف دے، ہمارا کوئی پرچہ کاٹے یا انہیں جیل میں بھجوائے. ہمارا سامان مکان انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، گاڑی ان کے پاس ہے، ہماری پیسے انہوں نے لوٹے ہوئے ہیں. مجھ پہ ظلم کرتے رہے، کہتے تمہاری بہن کو مار دیں گے، تمہارے ابو کو مار دیں گے. میرے ابو کو گردہ نہیں ہے. اگر وہ پولیس پیسہ مانگتی ہے، ایسی حکومتوں کا کیا فائدہ؟ پولیس پیسہ مانگتی ہے، اگر ابو بھی گردہ بیچ چکے ہیں، بہن معذور ہے، اگر ابھی بھی ان کو پیسہ چاہیے تو میں گردہ بیچ دیتی ہوں. کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا. آج 2 سال ہو گئے ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. دن کو پریس کلب میں ہوتے ہیں اور رات کو جا کے تو ہوٹلوں کی سراہوں پہ سو جاتے ہیں. خدا کے لیے ہمیں انصاف دیا جائے. ناظرین، آپ نے بہت ساری خواتین کی باتیں سنی ہیں. میں آج عالمی دن کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ عالمی دن منایا گیا یہاں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر. ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، سب کچھ یہ ہم ہی سے ہے. ہم قوموں کی مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں. لیکن آخر میں آپ نے تانیہ اکرم کی باتیں سنی، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. اس کو شامل نہیں کیا گیا. آج کا دن تو ضرور منایا گیا.
اور اس کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ آج بہت ساری تنظیمیں یہاں پر آئیں، آ کے انہوں نے عورتوں کا عالمی دن منایا، لیکن اس کے دکھوں کے مداوے کے لیے کسی نے دو لفظ نہیں بولے۔ اس کی 15 سال کی بہن یہاں پڑی ہوئی ہے، باپ پڑا ہوا ہے، لیکن ان کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ اقتدار عوام سے یہ گزارش ہے کہ وہی ہوش کے ناخن دیں اور ان کے دکھوں کا مداوع کریں۔ عالمی دن تو مناتے ہیں، عالمی دنوں کے ساتھ ساتھ ان بچیوں کو بھی دکھوں کا مداوع کریں، ان کو بھی انصاف دلائیں۔ آپ کا بہت شکریہ، ہمیں اجازت دیجیے۔ میں ہوں چنگیز خان جدون اور میرے ساتھ کیمرہ مین محمد مبشر تھے۔ نیشنل پریس کلب کے باہر سے اجازت دیجیے۔ سینئر صحافی شفیق قریشی کی زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں، دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news channel